Everyone, welcome to Jumper 2. Today we'll talk about grade 9 biology, unit 2 cell biology, part 2 types of microscope. In part 1 we have seen some points regarding the introductory part. Today we'll talk about the types of microscope based on your textbook. I hope you have seen the first part of this presentation, and also we'll talk about the types of microscope and some its features. Don't forget to subscribe to the channel Jumper Tube, and it is important for me to prepare and release some better efforts regarding your biology course. እንደማላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የዘጠነኛ ክፍልን ባዮሎጂ ሴል ባዮሎጂ የሚለውን ይዘን ዩኒቱን ሴል ባዮሎጂ ይዘን ቀርበናል። ከዚህ በፊት ፓርት 1 ላይ የተወሰኑ ፓርቶች መግቢያ አይተናል። አሁን ዛሬ ደግሞ ፓርቱ ላይ ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ያው እንደተለመደ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ባረጋችሁ ቁጥር ልክ ነው መለቃቸው ቪዲዮዎች። ለምሳሌ 9ኛ ክፍል ብዙ ላይክ ካለው እናንተ ሞር እየሰራ ሄዳለሁ። 12ኛ ክፍል ሞር ላይክ ካለው 12ኛ ክፍል እየሰራ ሄዳለሁ። 10ኛ ክፍል ብዙ ላይክ ካለው እሱ ላይክ እየሰራ ሄዳለሁ። ስለዚህ it's better to like, share and tell to your friends ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጓቸው አድርጉ ለማለት ነው። መልካም ቆይታ። Okay. So types of microscope, it is highlight or the skeletal the types of microscope ባጭሩ እንዴት መረዳት እንችላለን ስንል በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን። The first types of microscope, before talking about the types of microscope we have to see the criteria. ክራይቴሪያው ምንድነው? ማይክሮስኮፖችን አይነታቸው ለመመደብ ምን አይነት ክራይቴሪያዎች ምንድነው? The first based on the light source, የሚጠቀመው ማይክሮስኮፕ የሚጠቀመው የብርሃን ምንጭን በማየት ከሆነ በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን። It's known as the light microscope and the electron microscope ብለን እንከፍላቸዋለን። light microscope as the name indicates it uses original light, መደበኛ የሆነ ብርሃን ጀስት ላብራቶሪ ብዙ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉት ይሄው ላይት ማይክሮስኮፕ ነው። ላይት ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራቸዋለን። መደበኛ ብርሃን የሚጠቀሙ ዛት ሚንስ ማንኛውም ቦታ ላይ እንጠቀምባቸው እንችላለን። ይሄ ማለት ግን ላብራቶሪ ውስጥ ገባ አንዳንዴ ኦን እና ኦፍ ያላቸው አምፖል ያላቸው ማይክሮስኮፖች አሉ። they are also light microscope ናቸው። እነሱም የብርሃን ለምሳሌ ጨለማ ላይ ምሳሌ ቢሆን ብርሃኑ እንዲያግዘን ነው እንጂ they are not ኤሌክትሪክ ሶኬት ሰክቶላቸው ማብራት ፓወር የሚበራ የሚጠፋ ያላቸው አሉ። እነሱ እንደ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ አይቆጠሩም። just they are light microscope ናቸው። አምፖል ስላላቸው ኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ናቸው ማለት የለባቸውም ማለት ነው። the other type known as electron microscope as the name indicates electron microscope is huge and complicated, በጣም ትልቅና ከውስብስብ የሆነ አሰራር ያለው ማይክሮስኮፕ ነው። we'll see the diagram in the next portion. ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራቸው። ስለዚህ የሚጠቀሙትን የብርሃን ምንጭ በማየት ከሆነ ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እናያቸዋለን። whereas if our criteria is based on the lens system, ያላቸው የሌንስ ስርዓት በማየት ከሆነ ደግሞ ማይክሮስኮፕ እንከፍላቸዋለን፣ በሁለት እንከፍላቸዋለን። they are known as simple microscope and compound microscope. simple microscope they only have a single lens, አንድ ሌንስ ብቻ ነው ያላቸው። compound microscope ደግሞ ኮምፓውንድ እና ጥምር ማለት ነው። compound microscope have two lens system known as the eyepiece lens system. አይናችን የምታርፍባት ቦታ eyepiece lens system ለታለች። ታች ደግሞ የሚታየው ነገር ላይ ደግሞ የሚያልፈው ኦብጀክት ሌንስ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ሁለት ሌንስ ሲስተሞች፣ ሁለት የማጉሊያ መነጽሮች ወይ የማጉሊያ መስታወቶች ካሉት known as compound microscope. This is the summary, the total summary of types of microscope based on light source, electron microscope and light microscope and electron microscope. If it is based on the lens system, it's known as simple microscope and compound microscope ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። These are the diagram how to understand the two groups of microscope. Simple microscope, have you seen this one? This is single microscope. This is the lens. Or has only a magnifying lens. ማጉሊያ እዚህ የሚታየው ነገር እዚህ ጋር ይቀመጥ የሚታየው ነገር or እዚህ ጋር ማጉሊያ መነጽር ይኖራል። ስለዚህ አንድ ሌንስ ሲስተም ብቻ የሚኖረው ማለት ነው። አንድ ሌንስ ሲስተም ብቻ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ኖ ኦብጀክቲቭ ሌንስ። ኦብጀክቲቭ ሌንስ የሚባሉት ጀስት እዚህ ጋር የምናያቸው ኦብጀክቲቭ ሌንስ ላብራቶሪ ውስጥ ይሄ ላብራቶሪ ውስጥ የምታዩት ሌንስ ማይክሮስኮፕ አይነት ነው። እነዚህ ፓርት እዚህ ላይ የሉት። ስለዚህ ሲንግል ማይክሮስኮፕ ብቻ እንለዋለን። ይሄ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እንጠራዋለን። whereas compound microscope is found in your laboratory. ላብራቶሪ ካላችሁ ላብራቶሪ ውስጥ ይኖራል። በቴክስት ባካችሁም ላይ ዲያግራም አለ። has two magnifying lens፣ ሁለት ማግኒፋይንግ መነጽሮች። አንደኛው
ocular or eyepiece lens system የምንጠራው እዚህ ጋር eyepiece አትነበባቸው ነው እንጂ eyepiece ነው እቺ አይናችን መታመጣረበት ቦታ ነው whereas the other object lens በመንጠራቸው እዚህ ጋር 1 2 3 4 ሊሆን ይችላል የተዛዘሩ 3 ናቸው ብዙ ጊዜ ይሄው እዚህ ጋር objective lens ምትጽፋለች object ስለዚህ አንድ የሚታየው ነገር እዚህ ጋር ይቀመጣል እዚህ ጋር ተቀመጠ በኋላ it can be magnified with the objective lens and also it is also magnified by the eyepiece or the ocular lens system ይሄኛው based on the lens system ነው based on the light based on the light source light microscope versus electron microscope the light microscope is found in your laboratory also this is electron microscope it is huge and complicated ተሳሰበ ነው electron microscope ለንጠራቸው these are the two groups of lens so your text emphasis gives emphasis more on the light microscope so our concern is what the light microscope መጻፋችሁ ብዙ የሚያተኮረው light microscope እና electron microscope ላይ ስለሆነ እነሱን ለማየት እንሞክራለን ማለት so the light microscope using a microscope we can see biological specimens that have been specially treated and stained ማለት ነው ማይክሮስኮፕ በመጠቀማቸው we can see ማየት የምታቸው ነገር ምንድነው biological specimen ማየት እንችላለን at specially treated and stained በደንብ ለእይታ ዝግጁ የሆነ ትሪትድ የሆነና ስቴንድ ማለት ደግሞ የተቀለመ ቀለም የተጨመረበት ነው ባዮሎጂካል ስቴን የሚል ተመራጭው ላይ ሆፕ ሶ በመደበኛ ክላሳችሁ እይታው ደም እንዲታይ የሚጨመሩ ቀለሞች አሉ እነሱን በኋላ እናያቸዋለን እነሱ ተጨምረው የምናየው ከሆነ ነው ባዮሎጂ ስለዚህ የተሻለ ነገር ለማየት ስፔስመኑን የሚታየው ነገር በተሻለ ጥራት ለማየት ያስችለናል ማይክሮስኮፕ and also it is important to see living material directly የሚታዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ዳይሬክትሊ ማየት እንችላለን ነው ዳይሬክትሊ ማየት ሴሎችን ሊሆን ይችላል ከፈለጋችሁ ጩጫ ነገር ፈልጋችሁ በማይክሮስኮፕ ታዩት ያሳያችሁ እግሯ ባይናችሁ ደግሞ ማየት ነገር ዛሬ ግንድ ደርጎ ያሳያችሁ ይችላል anyhow ማይክሮስኮፕ በመጠቀማችን ነገሮችን በተሻለ ስፔስማቸው በተሻለ ጥራት ለማየት እንችላለን and also living material ህይወት ያላቸው ነገሮችን ለማየት ያስችልና ማለት so we have to introduce some term here stains የሚል ቃል ተጠቅመን ምንድነው የሚለውን እናያለን stains are chemicals known as stains are added to the tissue on the slide የሚታየው ነገር ላይ ስላይዱ ላይ ጠርሙስ መሰሳክቸር ላብራቶሪ ውስጥ ያያችሁ መስለኛ ሆፕ ሶ የሚታየው ነገር ልክ መስታወት መስለ ካስቀመጥነው በኋላ ምን እንጨምርበታለን ቀለም እንጨምርበታለን ይሄ የሚጨመረው ቀለም ምን ተብሎ ይጠራል known as stain ብለን እንጠራዋለን so this stain is essential to make it easier to see particular cells or parts of a cell ስለዚህ ስቴኑ ምን ጥቅም አለው ስንል የሚታየው ነገር easier በቀላሉ to see a particular cells በቀላሉ የሚታየውን ሴል በቀላሉ እንድናይ or parts of a cell የሴሎች ክፍሎች በቀላሉ እንዲታይ ያስችላል ማለት ነው stained cells samples are dead stained cells samples are dead ማለት ነው ስቴን የሚጨመረው ሊቪንግ ሴሎች ላይ አይደለም ማለት ስለዚህ ስቴን የተጨመረባቸው ሴሎች they are what dead cell ናቸው ማለት dead cell ናቸው ማለት የሞቱ ህዋሳት ናቸው ማለት ስለዚህ ስቴንድ ናቸው ካን በተለይ ምንድነው ማለት ነው dead cell መሆን አለባቸው የሞቱ የሴል ክፍሎች ሊሆኑ ይገባል ማለት ነው so the cells have been treated with a chemical or fixed so they do not decay ስለዚህ በስቴን ትሪትድ ይሆን በደንብ ተዘጋጁ ትሪትድ ይሆኑና ወይም ደግሞ ፊክስድ ማለት ከቨር ስሊፕ ምትበትን መስታወት ላይ ይለጠፍበታል ስለዚህ they do not decay በቀላሉ አይበሰብሱም ስለዚህ ረጅም ክላስ ውስጥ መጠቀም ይቻላል ላብራቶሪ ክላስ ውስጥ ለረጅም ጊዜ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ሳይበሰብሱ so the tissue has also been sliced with tiny ስለዚህ የሚታየው ነገር ምን አለበት በቀላሉ በትንሹ ተልጦ ማለት ነው ለምሳሌ ሽንኩርት ህዋስ ማየትናት ሽንኩርት ምን እንደከተፈን አናስገባው ከውስጥ በኩል የምትላጥ ፓርት አለች ሳይክስ የሆነችውን ፓርት ልክ ላጠረገን ነው የምናየው ስለዚህ sliced very thin ቀጭ ሆኖ መላጥ አለበት the stings can damage or change the cells ስለዚህ ሴሎቹ ሳይጎዱ ለማየት ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስንልጣቸው ማለት ነው living cells should not stain but are less easy to see living cell ከሆነ ሴሉ ያልሞተ ህዋስ ከሆነ በቀል should not stain ማጋን ይችላል ስለዚህ ቅድታ ሰው stain cells samples are dead ብለን ነበር ስለዚህ living cell የምንጠቀም ከሆነ light microscope ተጠቅመን ማየት የምንችል ከሆነ they should not what ስቴን መደረግ ያለባቸው በት አርሌስ ኢዚ ቱ ሲ በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስቴን ሳይድ መደረግ ያለባቸው ሊቪንግ ነገር የምናይ ከሆነ ወይራስ የደሞተ ነገር የምናይ ከሆነ ደግሞ ሽዱ ስቴንድ መደረግ አለ ቀለም መጨመር አለበት ማለት ነው so these are the application of commonly used stains በላብራቶሪ በሳት የምንጠቀማቸው የስቴን አይነቶችን እና ያለቀጠው ነው ታይፕስ ኦፍ ስቴን እዚህ ካለ
So here is types of stains. That means the chemicals that we can use, the names of the stain. This is the type of cells, means the stain that it can stain. ሊያቀለሙ የሚችለው ወይም ደግሞ ለማየት የሚረዳው የሴል አይነት ማለት ነው። ሜን ኦርጋን ስቴንድ ይሄን ስቴን ስንጠቀም አኒማል ወይ ፕላንት ሴል እንጠቀማለን። በዋናነት የሚያቀለመው ወይ ደግሞ እንዲታይ የሚያደርገው የህዋስ ክፍል ኦርጋን ማለት ፓርት ኦፍ ሴል ማለት ነው። እሱ እናያለን ማለት ነው። the first known as ሄማቶክስሊን የሚባል ስቴን አይነት ነው። የታይፕስ ኦፍ ምን አይነት ሴሎች ላይ ያገለግላል ስንል it's can used for animal cells and plant cells ያጠቀመናል። ሜን ኦርጋን ስቴንድ የትኛውን አኒማል ሴል ወይ ፕላንት ሴልስ እና የትኛውን ፓርት በደንብ ሊያሳይ የሚችለው ስንል ኒውክላይ ስቴንድ ብሉ ኒውክለሱ ሰማያዊ ይሆናል፣ ፐርፕል ኦር ብራውን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ቀለም ስንጠቀም ኒውክለሱ ወይ ብሉ ይሆናል ኦር ፐርፕል ሐምራዊ just የዚህ አይነት ከለር እንደማለት ነው። and also it can be brown ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ብራውን ሊሆን ይችላል ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄን ቀለም ተጠቅመን የአኒማል ወይ ፕላንት ሴልን ስናይ ሄማቶክስሊን ተጠቅመን አኒማል ወይ ፕላንት ሴል ስናይ at the center of the cell ብሉ የሆነ ከለር ከታየን or else purple የሆነ ከለር ከታየን or brown የሆነ ከለር ከታየን that is the nucleus ኒውክለሱ ነው ማለት ነው። the second type of stain methylene blue የሚባለው ነው። methylene blue it is essential to see or to view animal cells in microscope ተሻለ መልኩ አኒማል ሴሎችን ያሳያል። በደንብ አጉልቶ የሚያሳየው ፓርት ነው ዘ ኒውክሊየስ ስቴንድ ብሉ ነው። ኒውክለሱ ሰማያዊ ሆኖ በደንብ ጎልቶ ይታየና ማለት ነው። ሌላው አቼቶ ካርማይን ነው። አቼቶ ካርማይን የሚባለው ነው። ይሄኛው አኒማል ኤንድ ፕላንት ሴሎችን just as that of ሄማቶክስሊን እንደዚህኞቹ ያሳያል። አኒማል ኤንድ ፕላንት ሴልን የሚያሳየው ስቴን ዘ ክሮሞዞምስ ኢን ዲቫይዲንግ ኒውክላይ ዲቫይድ በሚያደርግ ኒውክለስ ውስጥ ክሮሞዞሞቹ በደንብ እንዲታዩ ክሮሞዞማት የመራቢያ ኒውክለስ ውስጥ ያሉ ክር መሰል ስትራክቸሮች ናቸው። በኋላ ላይ እናያቸው እንችላለን። ፓርት ኦፍ ሴል ስናወራ ክሮሞዞም ክር መሰል ስትራክቸር ላይክ ስትራክቸር that are found in the nucleus ውስጥ ክር መሰል just ክር የሚመስሉ የሚታዩ ክፍሎች they are not ክሮሞዞም ብለን እንጠራቸዋለን። የዘር ውርስ እንዲተላለፍ የሚያደርጉ ናቸው። እነሱ በተሻለ ብሉ ሆነው እንዲታዩ ያደርጋል ማለት ነው። the fourth types of stain iodine ነው። it's essential to see plant cells የፕላንት ሴሎች በተሻለ ጥራት እንድናይ ያደርገኛል። የትኛውን ክፍል ነው ፕላንት ሴልስ ነው የትኛው ክፍል ያሳየናል ስንል ኤኒ ማቴሪያ ኮንቴኒንግ ስታርች ኒውክለስ ውስጥ ነው አይ ሚን የተክሉ ሴል ውስጥ ፕላንት ሴል ነው የሚያሳየው ስላልን ልክ እዛ ይሄን አፈሰን ሴሉን ስናየው ስታርች በውስጣቸው ያላቸው የትኛዎቹም ክፍሎች ኦርጋኔሎች ሊያሳየን ይችላል ማለት this is the highlight of some application of commonly used stains in laboratory. So how does light microscope work? light microscope እንዴት ነው የሚሰራው? ስቴን ያስፈልገዋል ብለናል። እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር ለማየት ደግሞ specimen is placed on the stage የሚታየው ነገር ስቴጅ ይኸው እዚህ ጋር ስቴጅ ትታያቸዋለች። ቴክስታችን ለዚህ ላይ እንዲቀመጥ ይደረጋል ማለት ነው። አባሲን ስቴጅ የሚባል ይሄ ነው። የሚታየው ነገር እዚህ ጋር እንዲቀመጥ ይደረጋል ማለት ነው። so illuminate light from underneath ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ሚረር አለ። ይሄ የመጣው ብርሃን ከአንጸባረቀው በዚህች ውስጥ ሾልኮ እዚህ ጋር እንዲያርፍበት ያደርጋል። እዚህ ጋር ቀዳዳላት እንዲታይ ያደርጋል ነው። the light passes through the specimen and on through the lens to give an image as eyepiece ልክ እዚህ ጋር የሚታየው ነገር እዚህ ጋር ተቀምጣል። በስላይደር ያስቀመጥ ነው። የሚመጣው ብርሃን ጀስት ከዚህ አድርጎ በዚህ በሽንቁሮ ያልፋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦብጀክት ሌንሶች አሉ ይታያቸዋል። አይ ኦብጀክት ሌንስ እዚህ ጋር ይኸው እንዳሉ የሚታየው ነገር እዚህ ያጎራሉ። የታየው ነገር በዚህ በቲዩብ አማካኝነት የት ይደርሳል? እዚህ አይፒሷ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። አይፒሷ ላይ ስለዚህ የሚያየው ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ያያል ማለት በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ the light passes through the specimen ብርሃኑ ከዚህ የመጣው ብርሃን ያልፋል፣ እዚህ ይነካዋል፣ ከዛ በዚህ ይጎላል through the lens to give an image as the eyepiece ከኢሜጁ እዚህ ጋር ተፈጥሮ ይታየናል ማለት ነው። ስናየው so the image we see ልክ እዚህ ጋር የምናየው እዚህ ጋር ነው አይናችን አርፎ የሚያየው። ላብራቶሪ ላይ ስለምታዩት አይ ሆፕ ሶ ላብራቶሪ ካላችሁ ይኖራችሁ አይ ሆፕ ሶ። ስለዚህ ምን ያው ነገር እዚህ ጋር ስናየው ኢሜጁ ምን አይነት ባህሪ ያለው ስንል አንደኛው ግሬትሊ ማግኒፋይድ ነው፣ እዚህ ከሚታየው ላይ በጣም ጎልቶ ይታየናል። ሌላው አፕሳይድ ዳውን ነው፣ ምስሉ የተገለበጠ ነው። የተገለበጠ ማለት የተዘቀዘቀ እንደማለት ነው። አፕሳይድ ዳውን ማለት መደበኛ ኦርጋኒዝሙ ለምሳሌ ሰው ያየ በማይክሮስኮፕ አይታይም። ሀሳቡ እንዲገባቸው ሰው ያየ ነው እንብል ጭንቅላቱ ወደ እግሩ ወደ ጭንቅላቱ ነው። አፕሳይድ ዳውን ማለት ይገለብጠዋል ማለት ነው። የተዘቀዘቀ ምስል ነው የምናየው። and also the other nature the image is inverted from right to left ከቀኝ ወደ ግራ የተገለበጠ ነው። ስለዚህ ኦርጋኒዝሙ ላይ ግራ የነበረው ነገር በማይክሮስኮፕ ስናየው ወደ ቀኝ ዞራቅ፣ ኦርጋኒዝሙ ቀኝ የነበረው በማይክሮስኮፕ ስናየው ይገለብጠዋል። ስለዚህ ቀኝና ግራ አገላብጦ የሚያሳይ ትክክለኛው የኦርጋኒዝሙን ቀኝ ወደ ግራ ያደርገዋል፣ የኦርጋኒዝሙን ግራ ደግሞ ወደ ቀኝ ያደርገዋል። ስለዚህ የሚታይ ምስል
ግሬት ማግኒፋይ በጣም የጎላ ነው። አፕሳይድ ዳውን የተዘቀዘቀ ነው። ራይት ቱ ሌፍት ከቀዩ ወደ ግራም የተገለበጠ ምስል ነው የሚታየን ማለት ነው። the nature that we see in the microscope light microscope ቴሳ light microscope በዚህ መልኩ ነው የሚታየው ምስል ማለት ነው። So how to find total magnification? Total magnification እንዴት ይገኛል የሚለው ነገር so easy, so simple calculation to calculate the magnification of the specimen አሁን የሚታየው ነገር ስቴጅ ቁጭ ያየን ብለናቸዋል። ለምን ምን ያህል ጎልቷል የሚለው ለመመለስ በጣም ቀላል ነው ካልኩሌሽን የምንጠቀመው is magnification power of the object lens times this is the times symbol times the magnification of the eyepiece ልክ የሚታየው ነገር ቀደም ዲያግራም ላይ እንዳልኳችሁ አይፒሱ ላይ እና ኦብጀክት ላይ ጎላ ብያችሁ ነበር። ስለዚህ ቶታል ምን ያህል ጎልቶ የሚታየን ስንል የሁለቱን ማባዛት ነው ኦብጀክት ሌንስ። ስለዚህ ኤግዛምፕል ሲኒ is the magnification of the object lens is 10 times ኦብጀክት ሌንሱ 10 ጊዜ የሚያጎላ ከሆነ the eyepiece lens is also 10 times ሲሆን አይፒሱ ደግሞ አይናችን የምታርፍበት ፓርት የማይክሮስኮፑ 10 ጊዜ የምታጎላ ከሆነ the overall magnification of the microscope is 10 times 10 100 times that's 100 ጊዜ ጎልቶ ይታየና ማለት ነው። if the object lens round and use the 40 times lens ኦብጀክት ሌንሱ ደግሞ አሽከርከረን ባለ 40 ታይምስ ብናደርገው አይፒሱ ያው 10 ነው አልተቀየረም። አሁንም the overall total magnification will become 40 times 10 400 times ጎልቶ ነው የሚታየን ነገር ማለት። ስለዚህ የጩጫ ነገር ለምሳሌ ጩጫ ነው ፈልጋችሁ ግሮን ገንጥላችሁ ማየት ብትችሉ ምን ያህል ጊዜ ጎልታ ታያለ ብንባል በሎ ፓወር የምንጠቀም ከሆነ የኦብጀክት ሌንሱ 10 ጊዜ ከሆነ በአይፒስ ታውት 100 ነው። ኦብጀክት ሌንሱን ደግሞ 10 40 እየቀየረ ነው ወደ 40 ውስጥ ነው ከሆነ ኦብጀክት ሌንሱ ደግሞ 10 ሲባዛ 400 ነው። ስለዚህ ባጭሩ ማባዛት ነው። አይናችን የሚያርፍበት ሌንሱ ላይ ይጻፋል። አራት ወይታችሁ አትኮ 10 ታይምስ ተብሎ ይጻፍበታል። ኦብጀክት ሌንሶች ላይ ደግሞ 10 ታይምስ 40 ታይምስ እየተባለ ይጻፍበታል። ስለዚህ ሁለቱ ስናባዛ ምን ያህል እቃው ጎልቶ እንደሚታየው ነገር ስቴጅ ላይ ያስቀምጠው ነገር ምን ያህል ጊዜ ጎልቶ እንደታየን መወሰን እንችላለን። As a summary, how do we find the overall magnification of a light microscope? እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ለማጠቃለል ያህል እዚህ ጋር ያላችሁ በተርፈት አይፒስ አለች እዚህ ጋር እዚህ ኦብጀክት ሌንሶች ነውና እዚህ ጋር የሚቀያየሩ ይሄ ላብራቶሪ ውስጥ ኦልሬዲ ስላላችሁ በዛን ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሚሽከራከሩ ይቀያየራሉ። ስለዚህ አይፒስ ማግኒፊኬሽን ለምሳሌ 10 times 10 times 10 times ቢሆን ኦብጀክት ሌንስ ደግሞ 4 times low power middle power high power እያለ ብንመዘረዝራቸው 4 times ይሄ middle power low power middle power high power ወይም መሽን ናቸው እነዚህ ብንታስብ እዚህ በቀላሉ ኦል ማግኒፊኬሽን ኦር ቶታል ማግኒፊኬሽን ምን ያህል መሰለህ በቀጥታ 10 ሲባዛ በ4 40 10 ሲባዛ በ10 100 10 ሲባዛ በ4 400 10 ሲባዛ በ100 1000 ጊዜ ጎልቶ ይታየናል ማለት ነው። ይሄ how to find the total magnification ማባዛት በቀላሉ it's so easy. So dark field illumination we have to clear the concept of dark field illumination the microscope ስንዋራ ስለ light microscope ያወራን ያለ ነው። dark field illumination ነው ማለት it is dark field illumination is where the background light microscope is dark and the specimen is illuminated ባጭሩ ማለት ነው መሰላችሁ የሚታየው ነገር ጥቁር ነገር ላይ እንዲያርፍ ማለት ነው። ጥቁር ነገር ላይ እንዲያርፍ ሉክ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ሁለቱን እናወዳደር ምንድነው ጥቅሙ ስንመጀመር useful for showing thin structures inside the cell ውስጥ ያሉት በጣም ጥቃቅን የሆኑ ክፍሎችን አጉልቶ ያሳየናል ነው። ስለዚህ የሚታየው ነገር ላይ ጥቁር ነገር ላይ እንዲቀመጥ አድርገን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን እናወዳደር እዚህ ጋር የሚታየው ሳምፕል አለ የሚታይ ነገር this is the object lens ነው ብለን ብናስብ እዚህ ጋር ላይ ሶርስ አለ ብናስብ just ያው ላይቱ መጥቶ ቀጥታ ያልፋል ያገኘዋል። ስለዚህ ይሄ ብራይት ፊልድ ማይክሮስኮፒ ወይም ብራይት ፊልድ ኢሉሚኔሽን እንጠራዋለን ማለት ኖርማል ላይት ነው የሚጠቀመው። whereas dark field microscope dark field illumination ነው ደግሞ ምንድነው ላይት ይሄው ልክ እንደዚህኛው አለው እዚህ ጋር ማለት ሉክ እዚህ ጋር በመሐከል ስፔስመን እዚህ አለ እዚህም ስፔስመን ግን ብርሃኑ ላይ ከሚያልፍበት የሚደረጋል ጥቁር ነገር ጀስት እንደ ድሮ የፎቶ ካሜራ የሚመስል ነገር አለ የፎቶ ካሜራ ላይ ድሮ አሁን ዲጂታል ስለሆነ እንጂ ወይም ደግሞ ጥቁር ያራጅ ወረቀት የሚመስል ነገር እንዲገባበት ይደረጋል ወይም ደግሞ ዳርክ የሆነ ነገር እንዲገባበት ግን ብርሃን ማሳለፍ ብቻ ግን ዳርክ ለካርቦን ኦርዲነስ ያቆጣሩት እንዲገባበት ይደረጋል። ስለዚህ የሚያልፈው ብርሃን የቀዳዳ ላይ ታቸው በቀዳዳዎቹ ብቻ ነው የሚያልፈው በቀዳዳዎቹ ላይ ብርሃን የሚያልፍለት። ስለዚህ ሳምፕል እዚህ የታየው ኦብጀክቲቭ ሌንስ እዚህ የሚታየው ነገር ይታያል ነው። ስለዚህ ዳርክ ፊልድ ኢሉሚኔሽን ብለን እንጠራዋለን። ብርሃኑ ጥቁር ነገር እንዲጋርደው በባህር የሚገባ ማቴሪያል ነው። ዋና ጥቅሙ ምንድነው useful for showing thin structures inside the cell ስለዚህ ብርሃኖች በእነዚህ በትንሾቹ ብቻ ያልፋሉ መታየት ያለባቸውን ክፍሎች ብቻ ያሳያል ሌላው ይጋርደዋል እንደማለት። ስለዚህ ይሄን ዳርክ ፊልድ ኢሉሚኔሽን ብለን እንጠራዋለን። ዳርክ ፊልድ ኢሉሚኔሽን በሚታዩ በስፔሲመኑና በብርሃን ሶርስ መካከል ጥቁር እይታውን ሊያጠናክር የሚችል አሽልኮ ሊያሳይ የሚችል ወይ ደግሞ ተወሰነ ብርሃን ሊጋርድ የሚችል ማስክ ማስገባት ማለት ነው። ማስክ
One big problem all the cells that we see appear flat and two-dimensional. የላይት ማይክሮስኮፕ ዋናው አንዱ ችግሩ ምንድነው ስንል አንድ የምናያቸው ነገሮች ፍላት ጠፍጣፋና two-dimensional ናቸው ስንል ማለት ነው ጀስት ኤክስ እና ዋይ ብቻ እንደማለት ጠፍጣፋ ናቸው ማለት two-dimensional ስንል ጠፍጣፋ ስንል ወይ ወደ ግራና ወደ ቀኝ እናያለን ወይ ደግሞ ወደ ላይ ታች ብቻ እናያለን ከጀርባ ያለው ነገር አናይም ነው but cells are actually three-dimensional ሴሎች ግን በተፈጥሯቸው እና three-dimensional ናቸው three-dimensional ናቸው ስለዚህ they can be spheres ሊሆን ይችላል they can be cylinders ናቸው they can be strange three-dimensional ከነዚህ ከተጠቀስናቸው ውጭም እንግዲህ የሆኑ ባለ 3 አርሲዲ ሼፖች ናቸው ሲስ የላይት ማይክሮስኮፕ ዋና ችግሩ ሁሉም ነገሮች እንደሚያሳየው ጠፍጣፋና ዝርግ አድርጎ ማሳየቱ ነው ለምሳሌ እንደበለ በሰው የ3D ሚሊዮን ኮንሴፕት እንዲገባችሁ ግንባራችሁ ላይ አለ ለምሳሌ ግንባራችሁ ላይ የሰው አንድ ልጅ ግንባር ብታዩት ወደ ጎን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ሴንተር ላይ ግንባሩ ላይ ሴንተር ጋር አስመራችሁ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማየት ትችላላችሁ ኦራስ እስከ ጸጉሩ ያለው ወደ ፊት ወደ ስካፍ ጫውር ሲመረጥ ይሄ ወራስ ያለው እንደ ዋይ አክስ እንቆጥረዋለን ወደ ጎንና ወደ ቀኝ ወገን እንደ ኤክስ አክስ እንቆጥረዋለን ሉክ ግን ከልጁ ከግንባሩ ጀባ ጸጉር እስካለበት ከአናቱ ድረስ ልታዩ ትችላላችሁ ይሄ ዜድ አክሲስ ነው የሚባለው ይሄ አሁን የትክክለኛ ባህሪ ማይክሮስኮፕ ይሄን ነው እንደሚያሳይ ምንድነው ጠፍጣፋ ፊት ለፊት ያለችው የጸጉሯን ፓርት ጭራሽ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ 3D ስንል መደበኛ እውነተኛ ምስል ማለት ነው 2D ስንል ግን ጠፍጣፋ የሆነውን ክፍል ወይም ዝርግና ፍላት አድርጎ ማሳየት ነው አክቹዋሊ እቃውን ባይሆንም ሊታይ የሚችለው ዝርግና ጠፍጣፋ አድርጎ ማሳየት ብቻ ነው the electron microscope the electron microscope was developed in 1930s በ1930ዎቹ አካባቢ ዴቨሎፕ የተደረገው came into regular use in 1950s ወደ መደበኛ አገልግሎት የጀመረው ግን ከ20 ዓመት በኋላ በ1950ዎቹ ነው ማለት ነው it has greatly increased biological knowledge ያለን የባዮሎጂካል እውቀት በጣም ነው የጨመረው ማለት ነው the electrons behave like light waves የሚጠቀማቸው የኤሌክትሮን ፓርቲክሎች እንደ ብርሃን ይጠቀማል እንደ ብርሃን ምንጭ ይጠቀማል but which a much smaller wavelengths በጣም ትንሽ ነው so the resolving power is increased as the wavelengths get smaller ስለዚህ wavelengths ማለት ምንድነው ልክ አሁን የምናየው ብርሃን ብለን ያለን አይደለም ብርሃን ግን ራሱ ብቻው አይደለም የብዙ ጨረሮች ድምር ውጤት ነው አብዚ ሪሜምበር ብርሃን ምንለው ልክ እንደ ቀስተ ደመና ስታዩ ብዙ አይነት ከለር ነው የምታዩት አክቹዋሊ ጎልቶ የምናየው ሶስቱን ነው ብርሃን ነው ነገር በውስጡ ብዙ አይነት ጨሬዎች ወይም ጨሮች ያዘ ስለዚህ አንዱ ጨረር ያው ጨረር ጋር ያለው ዲስታንስ ነው wavelengths ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ወይም ሞገድ ብለን የብርሃን ሞገድ ብለን እንጠራዋለን ያንዱ ጨረር ያው ጨረር ላይ የዚህ ቢሆን ብርሃን ብለን እናወራለን እንጂ ይሄ ብርሃን ጀስት እንደምናየው ነጭ ብቻ አይደለም ኦር እንደዛ ብዙ ብርሃኖች በውስጡ ብዙ አይነት ቀለሞች አሉ ስለዚህ በአንዱና በአንዱ መካከል ያለው ፓርት ራስ wavelengths ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ the resolving power is increased as the wavelengths get smaller በጨረሮች መካከል ያለው የwavelengths የሞገድ እርዝመት እያነሰ በሄደ ቁጥር resolving power እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው the electron microscope can resolve detail down to 0.3 ናኖሜትር ስለዚህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እስከ 0.3 ናኖሜትር ድረስ ያላችሁ ነገሮችን ነጥሎ ማሳየት ይችላል ነው ከዛ በታች ከ0.3 በታች ከወረዱበት ግን ጀስት ሁለቱ ነገሮችን እንደ አንዱ ላይ ያሳየን የሚችለው ማለት ነው ይሄ ሪዞልቪንግ ፓወር ነጥሎ ማሳየት ብቃት እንለዋለን ማለት ነው so the material and the stains used are very different than light microscope ማቴሪያሎች የሚጠቀሙ ማቴሪያል እና ስቴን የሚያደርግበት ኬሚካል ከላይት ማይክሮስኮፖቹ ፍጹም የተለየ ነው ማለት ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ Look, this is a diagram of electron microscope. Have you seen? This is a vacuum. Actually, here ብዙዎቻችን እንግዳ ነው ለምን ላብራቶሪ በቀላሉ ይገኝም ትልቅ የላብራቶሪ ማዕከላት ላይ ነው የሚገኘው it's expensive will seem በጣም ውድ ስለሆነ በየቦታው አናገኘው ግን ዲያግራሙ ይሄን ይመስላል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ታየው ነገር አይቶ እዚህ ጋር ፕሪንት አድርጎ መስሎ ሁሉ ያሳያል ስለዚህ it's modern so how does an electron microscope work electron microscope ይሰራል ስንል the image in an electron microscope is formed as electrons ምስሎቹ የሚሰራቸው ምንድነው እንደ ኤሌክትሮን ነው ምን ማለት መሰላችሁ ይሄኛው ምናልባት እንግዲህ ታያላቆቻችሁ ወይ ዘብሮቻችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ just እንደ አልትራሳውንድ አሁን የሚጠየቀው ምንድነው አልትራሳውንድ ማለት ድምጽ አንብቦ ነው ድምጽ የሚቀይረው እንግዲህ እናቶቻችሁ ለምሳሌ ወሌት ላይ ያሉ የሚከታተሉ ከሆነ ኦርጋራ ቤት ኦር ዘመር ካላችሁ አልትራሳውንድ ተነሳ አልትራሳውንድ የሚለውን ድምጹን አንብቦ ወደ ኢሜጅ የሚቀይረው the same is true for electron microscope የዚህ አይነት ባህሪ ነው ያለው the image in electron microscope is formed as an electron አድርጎ ነው ፎርም የሚያደርጋቸው the image formed cannot be seen by the human eye የሚታዩት ኢሜጆች በአይናችን ማየት አንችልም ነው በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ so the electrons beams are focused by magnetic lens ስለዚህ የተፈጠሩት ኤሌክትሮን የሚታዩ ነገር ላይ የተፈጠሩት ኤሌክትሮን የሚያደርጋቸው magnetic lens የሚባል ክፍል አላቸው ከማግኔቲክ ሌንስ ማለት ነው
ይሰበስባቸዋል። so these complex electrons produce the image on the television screen ልክ እንደምታዩት እንደ ኮምፒውተር ስክሪን እንደ ቴሌቪዥን ስክሪን እንደ ኮምፒውተር ስክሪን ምስሎቹን ፕሪንት ያሳየና ቀያይሮ ማለት ነው። so the electron can then be recorded as a photograph ኤሌክትሮኖቹ እንደ ፎቶግራፍ ጀስት እንደምታዩት እንደምናየው ፎርም ያደርጋሉ ኤሌክትሮኖቹ so known as electron microscope ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ወይም ባጭሩ ኤም ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኤሌክትሮን በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ አማካኝነት የሚፈጠሩ ምስሎች ወይም ደግሞ ፕሪንት አውቶች they are known as electron micrograph or EM ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤሌክትሮን ማይክሮግራፍ ነው ማለት ነው። so the scanning electron microscope ምንድነው? scanning electron microscope ምን ጥቅም አለው ስንል produces spectacular image of the surface of all cells and organisms የሴሎችን በተሻለ ድረስ ሰርፌሳቸው ማሳየት ይችላል። scanning microscope scanning electron microscope it shows the surface of structures greater depth of focus በጥልቀት ማሳየት ይችላል ማለት ነው። depth ማለት ነው and a 3-dimensional view of the object የሚታየው ነገር 3-dimensional object ነው። ስለዚህ ክብ ከሆነ ክብ መሆኑ ያሳየናል። ሬክታንግል ከሆነ ሬክታንግል መሆኑ ያሳየናል። ስለዚህ ከፊቱም ከኋላውም ያሉት ምስሎች በ3D በኩል ማሳየት ይችላሉ ማለት ነው። advantage and disadvantage of electron microscope advantage እና disadvantage ምንድነው ስንል advantage can see much more detail using an electron microscope than with a light microscope light microscope ከሚያሳየው ብቃት የተሻለ ዲቴይል ማሳየት ይችላል ማለት ነው። ዲቴይል ማሳየት ይችላል። ሌላ it gives us much higher magnification and resolution ከላይት ማይክሮስኮፕ የተሻለ ማግኒፊኬሽን ማጉላት ማለት ማግኒፋይ ማለት ነው። ሪዞሉሽን ደግሞ ነጥሎ ማሳየት የተሻለ ይጣራል። ስለዚህ this is its biggest advantage ይሄ የተሻለ ማግኒፊኬሽን እና የተሻለ ሪዞሉሽን መስጠቱ it is biggest advantage ነው። የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ትልቁ አድቫንቴጁ ይሄ ነው ማለት ነው። ከላይት ማይክሮስኮፕ የሚበልጥበት ነው። so the biologists have discovered many structures inside cells since the electron microscope electron microscope ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ባዮሎጂስቶች ብዙ ነገሮችን ሶልቭ ማድረግና ስለዚህ ያላቸው እውቀት ሜኒ ዲስከቨርድ ማለት ነው። ብዙ እውቀቶችን ተጨማሪ እውቀቶችን ማግኘት ተችሏል። the other point advantage and disadvantage of the electron microscope disadvantage of electron microscope ጉዳት አለው። ጉዳቶቹ ምንድናቸው ስንል መጀመሪያ it is impossible to look at a living material በህይወት ያለን ነገር ማሳየት አይችልም። አንዱ disadvantage of electron microscope ነው። the other disadvantage ምንድነው? electron microscope are very expensive በጣም ውድ ናቸው። the other disadvantage they take up of a lot of space and ሰፓሬተርም ራሱን የቻለ ክፍል ያስፈልጋል። ለምሳሌ ላይት ማይክሮስኮፕ ከፈለጋችሁ ክላሳችሁን ማይክሮስኮፕ ውስጥ አመጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ላቦራቶሪ ውስጥ 20 30 40 ማይክሮስኮፕ ማስቀመጥ ይቻላል ላይት ማይክሮስኮፕ። ይሄ ግን ራሱን የቻለ ክፍልና ራሱን የቻለ ስፔስ ይፈልጋል። ይሄ አንዱ ኮስት ነው፣ አንዱ ዲስአድቫንቴጅ ነው። the fourth they have to be kept at a constant temperature and pressure የሚቀመጡበት ቦታ ፈለግነው ቦታ ማስቀመጥ አንችልም። ኮንስታንት ቴምፕሬቸር እና ኮንስታንት የሆነ ፕሬሸር ያለበት ቦታ ነው አለ ለዛ ስራቸውን አይሰሩም ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ማይቀያየር መሆን አለበት and pressure ሞልቶ ማይቀያየር መሆን አለበት ለነሱ የሚዘጋጀው ክፍል። ስለዚህ ከዚህ ከሁለቱ አንዱ ፌል ካደረገ ስራውን አይሰራም ማለት ነው። the other disadvantage they rely on a constant source of electricity electric power ይፈልጋሉ። ላይት ማይክሮስኮፕ አሁን በየገጠሩ ትምህርት ቤቶች የትም ቦታ ኤሌክትሪክ ባይኖር መጠቀም እንችላለን። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ግን constant source of electricity ይፈልጋል። the other disadvantage their use for the majority of biologists is limited ይዙ ጥቅማቸው ደግሞ በጣም ሊሚትድ ነው። ለምን በየቦታው አይገኝ ኤክስፔንሲቭ ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ባዮሎጂስቶችን መጠቀም ስለማይችል ሊሚትድ የሆነ አክሰስ ነው ያለው ማግኘት እንደልብ ስለማይችል preparing samples for microscopes ሳምፕል እንዴት ይዘጋጃል? የሚታይ ነገር ለማይክሮስኮፕ እንዲዘጋጃ ነው። tissue has to be prepared as stained in different ways for light and electron microscope ዋናው ጭብጥ ምንድነው? በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ መጠቀም ከሆነና በላይት ማይክሮስኮፕ መጠቀም ከሆነ የሚታየው ነገር ሳምፕሉን እናዘጋጅበት መንገድ ጀስት የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ ሲሆን እንዴት እናዘጋጃለን? staining is done using colored dyes to reflect light staining የምንጠቀመው ላይት ማይክሮስኮፕ ከሆነ staining የምንጠቀመው በቀለሞች አማካኝነት ነው። ቅድም ያየናቸው አሉ እና አዮዲን ነው ያልናቸው ጋር ዘረዘርናቸው አሉ እነሱን መጠቀም እንችላለን። for light microscope only non living materials need fixation non living material ይሁን ወይም ደግሞ የሞቱ ነገሮችን ፊክሴሽን ይፈልጋል። ፊክሴሽን ማለት እንዲታዩ በስላይድ አድርገን በከቨር ስሊፕ አድርገን ማጣበቅ ማለት ነው። while living materials are not fixed የሚታዩ ነገር ግን በህይወት ያለ ነገር ከሆነ ፊክሴሽን ወይ ፊክስድ ማድረግ አስፈልገን ነው። so specimens are always fixed with
መሆን ይችላሉ ማለት ነው። the other electron microscope ስንመለከት ደግሞ heavy metals such as lead and uranium are used to reflect electrons ልክ እንደ ስቴን የሚጠቀመው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ምንድነው ማለት ነው heavy metals ናቸው such as lead የሚባለው ኤሌመንት እና ኡራኒየም የሚባሉት ኤሌመንቶች እንደ ስቴኒንግ ይጠቀማቸዋል ማለት ነው። ስቴኒንግ ይጠቀማቸዋል። So this is the end of part 2. We will meet in part 3. Don't forget to subscribe to the channel. Bye bye. Have a nice time. I wish all the best to you. Bye bye.